يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مختهم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بير مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنها الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه
علني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضم فاقني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مدى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا كهجين الدين بالكهج الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب السيد سعيد محمد باشر شيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الخضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai wa yustahabu ya Bu ya. Wa yustahabu lidzakari. Ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu lidzakari an yalbasa ahsana thiyabihi wa yataqammasa wa yata'ammama wa yatalallasa wa yatataylasa wa yartadiya wa yattasira wa yatasarwala walau iktasara ala thawbaini faqamisun ma'aridain au izarun wa sarawilu aula min ridain ma'a izarin au izarun ma'a sarawila wa yaltahifu bithawbil wahidi in ittasa'a wa yukhalifu baina tarfaihi fa in daqa ittasara bihi wa ja'ala syai'an ala atikihi walau nahwa hablin likarahatis salati biduni dhalika bal naqala as-samhuniyu anis-subuki anis-syafi'i annahu yajibu wakhtarahu lim khabari la yusalliyanna ahadukum fit thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un wa yusannu lil mar'ati kal huntha fis salati thawbun sabighun li jami'il badani wa khimarun sabighun wa bilhafatun kathifatun wa itlaqut thawbi
fil waqti wa bai'uhu kalma'i ay haramun wa la yan'aqidu lil ajzi an taslimihi syar'an wa yuqaddamu at-thawbu 'ala al-ma'i lidawami naf'ihi wa li'anna lil ma'i badalan bi khilafihi wa yazurra nadban jayba qamisihi qabla ihramihi wa yasturuhu walau bilihiyatihi aw yadihi aw yashuddu wasatahu bifathi sini alal afsahi in kanat awratuhu tazharu lahu aw li ghairihi minhu fi ruku'in aw ghairihi fa in lam yaf'al sahha ihramuhu wa yajibu alayhi satruha inda ruku'ihi fa in lam yasturha batalat salatuhu walau ista'ara thawban fa ahrama bis salati fihi thumma talabahu sahibuhu athna'aha atamma 'ariyan wala i'adata aw farashahu ala najasin lam yakun li sahibihi ar-ruju'u fihi qabla faragiha li fasadi salatihi bidzalika wa fi ibni hajarin wa muhammadin ar-ramli khilafun fi dzalika falyuraji' wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu lidz-dzakari an yalbasa ahsana thiyabihi. Disunnahkan bagi laki-laki pada waktu sholat memakai baju yang paling bagus. Kan sholat itu menghadap siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kesunnahan, sekalipun tidak apa-apa, yang penting menutup aurat. Tetapi di sana ada hukum kesunnahan. Sunnahnya bagaimana bagi laki-laki? Memakai baju yang paling bagus, bukan yang paling mahal ya. Bagi laki-laki disunnahkan memakai baju yang paling bagus. Kemudian kemarin keterangannya ya, warna apapun hukumnya mubah. Warna apapun hukumnya mubah, tidak apa-apa. Tetapi ada kesunnahan warna bagi laki-laki, yaitu sunnah menggunakan yang berwarna putih. Sementara perempuan, warna apapun dipakai untuk sholat mukenanya hukumnya mubah. Misalnya perempuan pakai mukena warna hijau, warna oranye, warna pink, warna ungu, warna kuning, hukumnya mubah, diperbolehkan. Tetapi ada kesunnahan bagi perempuan untuk menggunakan warnanya warna hitam ya Bu ya. Jadi kalau laki-laki kesunnahan warnanya warna putih, sementara bagi perempuan kesunnahan warnanya warna hitam.
Misalnya ibu pakai mukena warnanya loreng, boleh nggak Bu? Boleh. Sembahyang pakai warna mukena loreng, silahkan, nggak masalah. Hukumnya mubah. Yang penting menutup aurat ibu, hukumnya sah. Atau pakai yang warna-warni, kayak warna itu kuning, oranye, merah, pink, segala macam, boleh nggak Bu? Boleh, silahkan, hukumnya mubah. Tetapi ada kesunahan warna bagi ibu, bagi perempuan, yaitu menggunakan mukena yang warnanya hitam. Jadi sunnah yang pertama ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki sunnah menggunakan baju yang paling bagus. Wa yataqammasa, sunnah menggunakan baju kurung, baju gomis ya Bu ya. Kita bilang gamis ya Bu ya. Jadi sunnah bagi laki-laki pertama menggunakan baju yang paling bagus dalam sholatnya. Kemudian yang kedua sunnah menggunakan baju gomis atau baju kurung. Yang ketiga wa yata'ammama, sunnah menggunakan imamah. Imamah itu sorban yang dililitkan di kepala atau di kopiah ya Bu ya, disebut dengan imamah. Itu hukumnya sunnah, bukan bajunya orang Arab, bukan busananya orang Arab. Menggunakan imamah, sorban yang ada di kepala atau di kopiah, di peci, itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan busana Arab ya Bu ya, bukan pakaiannya Arab, bukan, tapi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama tadi bagi laki-laki dalam sholat sunnah menggunakan baju yang paling bagus. Yang kedua menggunakan gomis, baju kurung. Yang ketiga menggunakan imamah. Yang keempat wayatailasa, sunnah menggunakan baju hijau yang dipakai oleh ulama-ulama Persia. Jarang ini jubahnya jubah hijau warnanya, orang kita jarang pakai. Wayar tadiya, kemudian yang kelima sunnah menggunakan rida. Rida itu sorban yang taruh di pundak, boleh pundak sebelah kanan atau pundak sebelah kiri atau dua-duanya Bu ya. Jadi memakai sorban yang di pundak ya Bu ya, laki-laki ya, itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, semua itu bukan busana orang Arab, tetapi apa Bu? Sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suami ibu sorban dipakai pada waktu sembahyang dapat pahala sunnah tuh. Kenapa demikian? Menggunakan sorban merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayat tazira, sunnah bagi laki-laki menggunakan kain sarung ya Bu ya. Itu orang-orang Singapura Bu tuh, pekerja di perusahaan-perusahaan besar, mereka kalau pengen sembahyang itu udah persiapkan. Mereka persiapkan di tas-tas mereka apa? Gomis, kemudian sarung. Kenapa demikian? Mereka bangga, mereka senang, mereka gembira menjadi muslim, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian ya Bu ya. Laki-laki pada waktu sholat sunnah menggunakan kain sarung ya Bu ya. Jadi kain sarung bukan busana orang Arab, tetapi sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayatasarwala, menggunakan celana sunnah. Nah, celana pangsi Bu tuh ya. Celana pangsi bukan busananya orang Betawi ya Bu ya. Celana pangsi ya Bu, itu bukan busana, bukan celana orang-orang Betawi Bu. Orang-orang Betawi kan kalau pakai sarung pasti dalamnya pakai apa Bu? Pakai pangsi. Nah, itu pangsi merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi yang sering kita perhatikan, kita lihat laki-laki pakai pangsi juga, pakai kain sarung juga, dapat sunnah dua tuh.
Jadi pakai pangsi dapat sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga pakai kain sarung dapat sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Jadi kita baru paham. Oh iya, ulama kita nerangin. Ternyata laki kita, suami kita pakai pangsi, pakai kain sarung itu dapat pahala apa Bu? Pahala sunnah. Karena menggunakan kain sarung, menggunakan pangsi pada waktu sholat adalah diantara sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Jadi sunnah bagi laki-laki tadi menggunakan baju yang paling bagus yang pertama. Yang kedua menggunakan baju gamis atau baju kurung. Yang ketiga menggunakan imamah, sorban yang dilitkan di kepala atau di kopiah peci. Kemudian menggunakan jubah hijau, ini jarang. Kemudian menggunakan sorban yang ditaruh di pundak, baik pundak sebelah kanan atau pundak sebelah kiri atau dua-duanya. Jadi pakai sorban bukan pakaian ustadz ya Bu ya, bukan pakaian kiai ya Bu ya. Kan orang seringnya kalau pakai sorban disangka kiai ya Bu ya. Bukan kiai, siapa aja. Selama dia muslim, selama dia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu sholat ada kesunahan untuk menggunakan sorban yang ditaruh di pundaknya, baik pundak yang sebelah kanan atau pundak yang sebelah kiri atau dua-duanya. Jelas ya Bu ya? Walau iktasara ala thawbaini. Kalau seandainya ada seorang laki-laki yang pengen pakai dua baju doang, pengen ngambil sunnah tapi nggak pakai semua, kan repot Bu ya kalau tadi Bu ya, pakai baju yang paling bagus, pakai baju kurung, pakai sarung, pakai pangsi, kan repot ya Bu ya. Nah, ada seorang laki-laki yang hanya ingin mengambil dua kesunahan saja dari baju-baju yang tadi disebutkan di atas oleh pengarang rahimahullah. Faqamisun ma'aridain. Yang pertama, kalau hanya ingin menggunakan dua baju saja, pertama menggunakan baju kurung dan menggunakan sorban yang ada di pundak. Pertama itu Bu pilihannya Bu tuh. Jadi suami ibu, laki ibu kalau pengen sembahyang, kalau ingin hanya menggunakan dua kesunahan saja, opsi yang pertama, pilihan yang pertama adalah maka menggunakan baju kurung, baju gamis dengan apa tadi Bu? Dengan rida, yaitu sorban yang dikenakan di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Opsi yang kedua, pilihan yang kedua, au izarun wa sarawila, menggunakan kain sarung dan celana pangsi. Nih, ini yang sering kita kerjain nih Bu ya. Suami ibu, laki ibu sering yang ini Bu ya. Seringnya kalau sembahyang pasti pakai pangsi, pasti pakai apa Bu? Kain sarung tuh. Dapat sunnahnya Bu tuh. Dapat sunnahnya menggunakan celana pangsi, merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggunakan kain sarung juga merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat tuh suami ibu, laki ibu. Makanya bilangin, bang kalau sembahyang jangan lupa pakai sarung juga pakai apa Bu? Pakai celana pangsi, karena dua-duanya ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dulu kita kira kebiasaan, ternyata bukan kebiasaan ya Bu ya, bukannya adat, tetapi apa Bu ini? Syariat ini. Yang sering kita dulu sangka ini merupakan adat orang-orang Jakarta ini. Kalau sembahyang pasti pakai celana pangsi, pasti pakai sarung. Ternyata bukan adat, tapi apa Bu? Syariat. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya?
Jadi kalau pengen membatasi diri hanya menggunakan 2 busana saja, tadi yang pertama sunnah bagi laki-laki menggunakan baju gomis, baju kurung dengan rida sorban yang ditaruh di pundak, boleh sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Atau opsi yang kedua, sunnah bagi laki-laki kalau hanya ingin membatasi 2 busana saja, maka sunnah menggunakan tadi apa Bu? Kain sarung dan celana pangsi. Nah, ibu yang ngurusin tuh, ibu yang beliin tuh, duitnya minta ambil laki, bukan suami. Kalau celana pangsinya udah bolong robek, kesian Bu, jangan didiemin. Ibu bilangin suami pas ibu neriska, pas ibu nyuci bilangin, bang kain celana pangsinya udah 10 tahun Bang, diganti, nyahit itu aja. Ibu yang ngurusin, ibu yang beliin, duitnya minta sama siapa Bu? Nah, suami ada laki itu beliin yang baru. Kenapa demikian? Karena itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Aula, lebih utama min ridain ma'a izarin, menggunakan kain sarung dan celana pangsi itu lebih utama daripada menggunakan sarung dan sorban yang ada di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri. Misalnya suami ibu sholat pakai sarung dan pakai sorban yang ada di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi suami ibu nggak pakai apa Bu? Celana pangsi. Nah, lebih utama mana? Lebih utama suami ibu sholatnya menggunakan celana pangsi dan sarung, sekalipun nggak pakai apa Bu? Sekalipun nggak pakai sorban yang ditaruh di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau diambil mana yang lebih utama? Lebih utama adalah tadi sholat suami ibu, sunnah yang paling utama adalah menggunakan kain sarung dan celana pangsi ketimbang menggunakan tadi apa Bu? Menggunakan kain sarung dan sorban yang ditaruh dari pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Jelas ya Bu ya? Au izarun ma'a sarawila. Opsi yang berikutnya, pilihan berikutnya, atau menggunakan sarung bersama dengan celana pangsi. Ini pilihan berikutnya ini. Yang tadi sama dengan yang kedua tadi ya Bu ya. Jadi kain sarung juga pakai celana pangsi. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang laki sembahyang pakai celana panjang boleh nggak Bu? Boleh, nggak masalah. Yang penting nutupin apa? Auratnya. Jadi selama tutup auratnya, pakai baju, pakai celana bagaimanapun boleh, hukumnya mubah. Tetapi ada busana yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya Bu ya? Wa yaltahifa bitaubil wahidi inittasa'a. Dan sunnah bagi laki-laki dia untuk berselimut dengan satu baju kalau bajunya luas, bajunya longgar. Ini pun sama, jarang dikerjakan di negara kita, kebanyakan di negara lain. Wa yukhalifu baina tarfaihi, dan dibedakan di antara dua ujungnya bedakan, diikat. Nah, itulah merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sama, jarang dikerjakan di negara kita. Fa indoko, kalau sempit itu bajunya, ittazara bihi, maka dia menjadikan sebagai kain sarung, wa ja'ala syai'an ala atiqihi, dan dijadikan sesuatu di atas pundaknya, ada sorbannya, walau nahwa hablin, sekalipun seumpama seutas tali. Jadi kalau seorang laki-laki dalam sholat sunnah ya Bu ya, bukan wajib ya, sekalipun nggak menggunakan sorban, sama sembahyangnya Bu, sah sembahyangnya, karena bukannya hukumnya wajib. Bagi laki-laki ada kesunahan tadi dalam sholat menggunakan tadi apa Bu?
menggunakan sorban yang ada di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Kalau seandainya tidak menggunakan, maka hukum sholatnya dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena menggunakan sorban adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Likarahatis sholati biduni dzalika, karena makruh sholat tanpa hal itu. Ada orang sholat kemudian nggak pakai sorban, tadi hukum sembahyangnya sah nggak bu? Sah. Laki-laki sembahyang tidak menggunakan sorban sah. Kenapa demikian? Menggunakan sorban hukumnya hanya sunnah, bukan merupakan kewajiban. Likarahatis sholati biduni dzalika. Ada ulama yang mengatakan makruh sholat apabila laki-laki tidak menggunakan sorban yang ada di pundak sebelah kanan atau sebelah kiri atau dua-duanya. Bal naqala as-Samhudi anis Subuki anis Syafi'i annahu yajibu. Bahkan salah seorang ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yakni al-Imam As-Samhudi rahimahullah, beliau dari al-Imam As-Subuki. Ini Subuki nama ulama ya bu ya, di Jakarta jadi Sabki ya bu ya, jadi Sabki. Di Indonesia bukan Subuki tapi apa? Sabki ya bu tuh. Siapa nama bapak lu? Sabki, bukan Sabki, Subuki. Itu nama ulama itu tuh. Al-Imam As-Subuki itu nama ulama. Kita bayangkan Sabki ya bu ya, bukan Subuki, padahal yang benar Subuki. Ada lagi yang salah bu, sahabat Nabi yang laki namanya Sayyidina Imam Huzaifatul Yaman. Di Indonesia Huzaifah nama perempuan, disangkanya itu Huzaifah perempuan. Ada tak apa bu tuh? Ada tak kondenya, ada tak marbutohnya, kan Huzaifah disangka itu nama perempuan, padahal itu nama sahabat laki-laki dari sahabatnya Rasulullah SAW, Sayyidina Imam Huzaifatul Yaman. Kayak begitu ya bu ya. Makanya ibu kalau namain anak nanya dulu guru ini apaan ini artinya, atau ini namanya nama laki atau nama perempuan. Tadi ada orang yang namain anaknya perempuan, namanya sama bu Huzaifah. Ini Huzaifah bukan nama perempuan, tapi nama apa bu? Nama laki-laki. Kecuali Maryam ya bu ya, masa Maryam laki-laki, Maryam perempuan. Jelas ya bu ya? Jadi ada ulama yang bilang tadi, beliau dari al-Imam As-Samhudi, dari al-Imam As-Subuki, dari al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, menggunakan sorban bagi laki-laki adalah hukumnya wajib dalam sholat. Ini ada pendapat dari beliau. Sementara yang masyhur adalah hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kalau suamimu paling yang sarung ya bu ya, dapat sunnahnya pakai sarung, pakai celana apa bu? Celana pangsi itu doang tuh. Alhamdulillah kita dapat malah sunnahnya, kita menggunakan kain sarung juga menggunakan celana pangsi. Dalilnya mana? Li khabari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'un. Tidaklah salah seorang kalian salat pada satu baju yang tidak ada di pundaknya sesuatu apapun. Inilah dalil dari ulama kita yang mengatakan bahwasanya laki-laki pada waktu sholat sunnah menggunakan sorban yang ditaruh di pundaknya, baik pundak yang sebelah kanan atau pundak sebelah kiri atau dua-duanya. Selesai masalah habis. Untuk laki-laki itu sunnah demikian dalam sholat. Nah sekarang untuk ibu ini, wa yusannu lil mar'ati kal huntha, disunnahkan bagi perempuan pada waktu dia sholat, bagi ibu ini ya, kal huntha, sama seperti huntha, banci ya bu ya. Al huntha ini banci asli bu ya. Al huntha man lahu alatani. Ulama memberikan definisi,
Yang disebut dengan al-huntha adalah man lahu aladani. Seseorang yang memiliki dua alat kelamin disebut dengan al-huntha. Kalau yang sekarang banci kaleng Bu tuh, yang dibilang transgender ya Bu ya, asalnya dia laki-laki, dioperasi plastik jadi apa Bu? Jadi perempuan. Itu namanya transgender. Bagaimana hukumnya? Hukumnya hukum laki-laki. Orang laki-laki yang sudah dioperasi plastik menjadi perempuan, hukumnya tetap hukum apa Bu? Laki-laki, bukan hukum perempuan. Misalnya dia sholat berjamaah di kalangan ibu-ibu nih, kemudian salaman dengan ibu, maka wudhu ibu bagaimana hukumnya Bu? Batal. Kenapa demikian? Dia hukumnya laki-laki bukan perempuan, dan tidak ada kewajiban pakai mukena. Cukup pakai apa Bu? Pakai kain sarung tuh. Sekalipun dia pakai kain sarung sah sembahyangnya. Kenapa demikian? Karena dia adalah hukumnya hukum laki-laki. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu punya teman begitu, misalnya ada transgender, ibu tahu ini teman ibu asalnya dulu laki-laki, dioperasi plastik jadi perempuan, ibu berdua-duaan dengan dia, bagaimana hukumnya Bu? Haram, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena dia hukumnya apa? Laki-laki bukan perempuan. Kalau perempuan berdua-duaan nggak apa-apa, nggak masalah. Perempuan dengan perempuan nggak masalah. Tapi kalau transgender, ibu punya kawan, tetangga, teman, kenalan, dia transgender, dia asalnya laki-laki, dioperasi plastik jadi perempuan, maka ibu tidak diperbolehkan pada hukum syarat untuk berdua-duaan dengannya. Kenapa demikian? Tadi hukumnya dia adalah hukum laki-laki. Jelas ya Bu ya? Jadi yang dibilang al-huntha tadi bancinya banci asli. Orang yang terlahir ke alam dunia kemaluannya dua. Inilah yang disebut dengan al-huntha. Pakai kha ya Bu ya? Kha nun tha ya Bu ya? Kha nun tha alif maksurah. Al-huntha artinya banci. Banci adalah man lahu aladani, orang yang memiliki dua alat kelamin. Sampai kalau dia misalnya meninggal, nanti disembayangin cara sunnahnya cara laki-laki Bu tuh. Kan ada kesunahannya Bu ya? Ada kesunahan. Cara sembayangnya dirinya diri sebagaimana diri bagi laki-laki, bukan perempuan ya Bu ya. Jadi bukannya dia hukumnya perempuan, tetap sampai dia berpulang ke rahmatullah, sampai datang kematiannya, ini orang hukumnya hukum laki-laki bukan hukum perempuan. Jelas ya Bu ya? Kecuali al-huntha, orang laki-laki apa seorang yang lahir ke alam dunia memang banci asli, dia memiliki dua alat kelamin. Nah, bagaimana kesunahannya bagi ibu pada waktu ibu sembahyang, pada waktu ibu sholat? Wa yusannu lil mar'ati kal huntha fis sholati thawbun sabighun li jami'il badani. Disunnahkan bagi ibu, seorang perempuan, seorang wanita tulen, atau bagi banci, yang tadi banci itu orang yang memiliki dua alat kelamin. Apa yang sunnah dalam sholat? Thawbun sabighun li jami'il badani, baju yang menutupi semua badan ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib ditutup. Pada waktu ibu sholat itu hukumnya wajib ditutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya wajah ibu dan dua telapak tangan ibu ya Bu. Jadi yang boleh kelihatan hanya wajah ibu dan dua telapak tangan ibu. Ingatin Bu, ibu kalau seandainya pas lagi sembahyang turun mukena ibu, kelihatan pergelangan tangan ibu, maka sembahyang ibu hukumnya bagaimana Bu? Batal. Kenapa demikian? Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya wajah ibu dan kedua telapak tangan ya Bu ya. Artinya di bawah telapak tangan itu bukan adalah sesuatu yang wajib ditutupi.
itu merupakan aurat ibu. Yang boleh nampak sekali lagi hanya wajah ibu dan kedua telapak tangan ibu. Yang kemarin ya Bu ya, sebelum ibu sembahyang ibu ngacak dulu, lihat itu mukenanya. Kalau seandainya ada rambut masukin dulu, sekalipun sehelai rambut. Kenapa demikian? Sehelai rambut kelihatan nongol dari bagian pinggir mukena ibu, maka jadi fatal akibatnya. Sembahyang ibu bagaimana hukumnya Bu? Nggak sah, batal. Kenapa demikian? Rambut ibu adalah aurat ibu. Pada waktu sembahyang, sebelum sembahyang lihat dulu, ibu ngacak dulu di kaca tuh mukenanya ada nggak rambut yang keluar dari seluruh bagian-bagian rambut ibu. Kalau ada masukin dulu. Kadang-kadang Bu nih, saya suka perhatiin, mukenanya udah tebal, tapi rambut ini perempuan tebal. Pas pakai mukena rambutnya nongol dikit Bu tuh. Ibu kan suka begitu Bu ya. Rambutnya dari mukena nongol keluar Bu tuh, bukan dari sela-sela pinggir, bukan Bu, dari rambut yang di kepalanya tuh Bu. Saking rambut itu perempuan tebal, ada yang nongol. Nah saya suka bilangin tuh, itu anti maaf, sembahyang anti diulang. Kenapa Ustaz diulang? Tadi rambut anti kelihatan nongol dari bagian kepala tuh. Kan suka begitu Bu ya. Makanya ibu kalau sebelum sembahyang lihat dulu semua bagian nih, rambut yang di kepala atau yang ada di wajah ibu pinggir-pinggirnya. Perhatikan dulu, oh ya aman, nggak ada yang kelihatan rambut di kepala ibu, nggak ada yang nongol, mukenanya tuh sama sekali nggak ada nongol. Yang di sebagian wajah ibu nggak ada yang kelihatan juga, baru cepat-cepat sembahyang. Tapi kalau ibu lihat ada yang nongol pada bagian mukena ibu yang di kepala ibu, itu mesti diapain Bu tuh? Dirapiin dulu, masukin dulu. Kalau tidak ibu masukin, maka dihukumkan sembahyang ibu bagaimana Bu? Batal. Kenapa demikian? Yang boleh nampak pada waktu ibu sembahyang hanya wajah ibu dan kedua telapak tangan ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu disunnahkan demikian pada hukum syarak, pada hukum agama, pakai baju yang nutupin semua bagian badan ibu. Gak boleh ada yang kelihatan, tidak boleh ada yang nampak. Yang kemarin ya Bu ya, jangan yang transparan ya Bu ya, jangan yang transparan. Beli mukena yang bahannya tebal ya Bu ya, yang bahannya tebal. Kenapa demikian? Karena bahan yang tipis khawatir warna kulit ibu akan nampak, akan kelihatan, maka dihukumkan batal sembahyang ibu. Jelas ya Bu ya? Kalau yang sekarang saya lihat tipis-tipis ya Bu ya. Yang sekarang mukena tipis-tipis ya Bu. Kalau orang-orang dulu kebanyakan tebal-tebal Bu tuh bahannya. Yang sekarang tipis-tipis. Ibu kalau pakai mukena pengen beli, ibu jajal dulu di toko, misalnya ibu pengen beli ini, jajal dulu warna kulit ibu nampak nggak, kelihatan nggak. Kalau nampak, kalau kelihatan jangan dibeli. Kenapa demikian? Apabila warna kulit ibu kelihatan nampak, padahal ibu sudah menggunakan mukena tersebut, maka dihukumkan sembahyang ibu bagaimana Bu? Batal, tidak sah hukumnya. Jelas ya Bu ya? Jadi pakai mukena, upayakan ibu cari mukena yang bahannya tidak menampakkan warna kulit ibu. Yang tebal udah jarang ya Bu ya, sekarang ya Bu ya. Bayangkan yang tipis-tipis, upayakan cari, sekalipun tipis cari yang tidak menampakkan warna kulit ibu. Jadi yang pertama tadi, sunnahnya bagi ibu perempuan, cari mukena yang nutupin semua bagian daripada tubuh ibu. Repot perempuannya Bu ya. Perempuan repot ibadahnya Bu. Perempuan tuh repot ibadahnya. Agama ngejaga, Allah maha sayang kepada ibu selaku hambanya. Rasulullah sangat sayang tuh, sampai demikian Bu tuh, dijaga, diperhatiin, dikasih tahu, oh begini cara pakai mukena, sampai demikian Bu tuh. Nah ibu alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, bersyukur kepada Allah tuh, alhamdulillah jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah jadi hamba Allah subhanahu wa taala. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu disunnahkan pakai mukena yang meratakan, nutupin semua badan ibu. Wa khimarun sabighun,
Dan kerudung yang nutupin juga bagian kepala ibu. Kalau orang dulu misah ya Bu ya, kain sarung ame nu kena atas ya Bu ya. Ya Bu ya. Kalau sekarang udah langsung Bu ya, ada yang model langsung Bu ya. Kalau dulu kan misah-misah ya Bu ya, mau kena kain sarung bawah, kemudian yang buat kerudung atas ya Bu ya. Kalau sekarang kayaknya langsung Bu tuh. Jadi mau kenanya kayak baju gomis kalau sekarang ya Bu ya. Tapi juga sebagian masih ada yang kayak orang dulu, yang dia itu adalah ada kain sarungnya juga ada kerudungnya. Jadi demikian ya Bu ya. Kerudungnya, kain sarungnya yang nutupin semua bagian tubuh ibu. Wa yaltahibu wa milhafatun kathifatun, dan selimut yang tebal. Ini jarang dipakai sama kita. Orang Indonesia jarang pakai. Indonesia, orang-orang perempuan Indonesia paling pakai mukena doang ya Bu ya. Mukena bagian atas dengan sarungnya yang bawah, itu doang yang dipakai. Sekali lagi ya Bu ya, yang penting nutupin bagian seluruh tubuh ibu dan nutupin warna kulit ibu ya Bu ya. Yang boleh nampak, yang boleh kelihatan hanya tadi apa Bu? Wajah ibu dan kedua telapak tangan ibu. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu, besok insyaallah bacaannya sampai wa itlafut taubi fil waqti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu yang ada puasa Ramadan cepat-cepat ya Bu ya. Karena insyaallah kita bulan Maret udah apa Bu? Udah puasa tanggal 20-an insyaallah kita udah puasa. Sekarang Januari udah Rajab ya Bu ya. Bukan Rajab ya Bu ya, Rajab ya. Udah Rajab sekarang nih. Ibu yang ada qada puasa Ramadan tahun lalu cepat-cepat qada. Nanti head lagi, nanti mens lagi. Akhirnya ketunda lagi. Nah, ibu yang sudah bersih sekarang, yang tidak head, tidak mens, cepat-cepat qada puasa Ramadan yang tahun lalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana khatarafna wa أسرفنا وعلى لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل صول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.